नमस्ते बच्चों, आज हम फिर एक बार आएंगे, देखेंगे आनंदी क्या करती है, श्रीकंठ को सब हाल बताती है या नहीं, उसे देखेंगे। जब आनंदी कहती है ये मेरे भाग्य का चक्कर है, नहीं तो ये मूर्ख व्यक्ति जिसे कहीं पर चपरासी का काम करने का भी योग्यता नहीं है, ऐसा व्यक्ति मुझे खड़ाऊ से मारता है। श्रीकंठ पूछता है, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो। मुझे तो कुछ पता नहीं। हाल मतलब घटना, परिस्थिति क्या हुई थी। आनंदी कहती है, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ती। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लो तो सिर फट जाए। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहां तक हो गया इस छोकरे का यह साहस। आंखें लाल होना मतलब गुस्सा करना, ये मुहावरा है। श्रीकंठ पूछते हैं, तुम घटना के बारे में साफ साफ कहो, मैं तो कुछ नहीं जानता। तो आनंदी घटना के बारे में बताती है और ऐसा कहती है कि दाल पर घी न रहने के कारण लाल बिहारी मुझसे बिगड़ पड़ा और साथ ही साथ मेरे मायके की निंदा भी करने लगा। इससे मुझे भी गुस्सा आया और मैंने क्या कहा, वहां पर इतने पाव भर घी को कौन खाते हैं, हमारे घर में काम करने वाले नौकर चाकर खाते हैं। कोई इसके बारे में पूछताछ भी नहीं करते। मैंने ऐसा कहा तो लाल बिहारी ने क्या किया, अपने खड़ाऊ उठाकर मुझ पर फेंक दी। मैं उसे हाथ से न रोक लेती तो क्या हो जाता, मेरा सिर फट जाता। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है या झूठ। आनंदी की बातों को सुनकर श्रीकंठ को बहुत गुस्सा आया। वो ऐसा कहता है, ये गवार है, मूर्ख है, उसका ये अनुचित व्यवहार इतना बढ़ गया, ऐसा कहता है। तो लेखक कहते हैं, आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। लेखक कहते हैं, स्त्रियों का स्वभाव क्या है, छोटी मोटी बात के लिए रोना, है ना। ऐसे ही आनंदी को पति का सहारा मिला था। पति से वो घटना के बारे में सब कुछ बता लेती है। उसके बाद उसे बहुत दुख हुआ, वो रोने लगती है। तो लेखक कहते हैं, स्त्रियों के आंसू जो है उनके पलकों पर हमेशा रहते हैं। श्रीकंठ तो ऐसे नहीं थे, वो बड़े धैर्यवान थे और शांत पुरुष थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। कुछ लोगों को गुस्सा ही नहीं आता, अगर गुस्सा आया तो उनको रोकना जो है नामुमकिन है। ऐसे लोग भी होते हैं समाज में। और यहाँ पर श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। ये सेकंड कैटेगरी कहते हो कि
उनको गुस्सा ही नहीं आता था। अगर गुस्सा आया तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल था। उन्हें कदाचित मतलब कभी, शायद कभी क्रोध आता था। तो लेखक कहते हैं स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। दिया जलाने के लिए तेल लगाते हैं, बाती लगाते हैं, है ना। बाती भी चाहिए, तेल भी चाहिए, परंतु यहाँ पर पुरुष की क्रोधाग्नि को भड़काने के लिए, भड़काना प्रज्वलित करने के लिए क्या चाहिए? स्त्रियों की आंसू चाहिए। ये लेखक का कहना है, वो ऐसा कहते हैं आंसू चाहिए। आंसू कैसे काम करती है? तेल का काम करती है। रात भर करवटें बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। उद्विग्नता, टेंशन, ऐसा सोते तो नींद नहीं आती, फिर करवट बदलते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। ऐसे ही रात भर करवटें बदलते रहे। अरे करवटें बदलना है, मग्गल बदलाइस्ता इरुतु। नींद नहीं आई, सुबह तक उनके मन में यही विचार घूम रहा था, उसके बारे में ही सोच रहे थे। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निबाह ना होगा। निबाह मतलब निर्वाह। वो कहते हैं सुबह सुबह सीधा पिता के पास जाकर कहते हैं, पिताजी अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, आपके साथ मेरा निर्वाह अब नहीं होगा, ऐसा कहते हैं। तो लेखक कहते हैं इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें, विद्रोहपूर्ण मतलब झगड़े की बात, घर से अलग होने की बात कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था। आड़े हाथों लेना मतलब व्यंग्य बाण छोड़कर लज्जित करना, व्यंग्य बाण छोड़कर लज्जित करना। मतलब वो क्या करते थे, अगर उनके मित्र हमें ये संयुक्त परिवार नहीं चाहिए, जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए, हम अलग घर बसाते हैं, तो श्रीकंठ सिंह क्या करते थे, उन्हें समझाते थे, ऐसा मत कहो, ये और कोई नहीं है, तुम्हारे माँ और पिता है, उनकी देखभाल इस उम्र में करना तुम्हारा फर्ज है, ऐसा कुछ कहकर उन्हें समझाते थे। अगर फिर भी वो नहीं माने तो ऐसे ही व्यंग्य बाण छोड़कर उन लोगों को लज्जित कराते थे। परंतु अब ऐसा मानने वाले श्रीकंठ सिंह ही संयुक्त परिवार में जीना, संयुक्त परिवार ही देश के और समाज के सेहत के लिए अच्छा है, ऐसा मानने वाले श्रीकंठ सिंह ही आज पिता के सामने जाकर इस तरह कहते हैं कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। तो परंतु दुर्भाग्य, आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। लेखक को भी बहुत दुख होता है। वो कहते हैं आज श्रीकंठ सिंह को भी अपने मुंह से ऐसी बातें कहनी पड़ी। तो लेखक और भी एक बात कहते हैं, दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। ऐसा करो, वैसा करो, ये उपदेश हम दे सकते हैं, परंतु उस उपदेश का पालन करना बहुत मुश्किल है। परिस्थिति हमारे घर में आई तो वहाँ उसे निभाना बहुत
ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಹೈ. ಈಗ ಆನಂದಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಏನು ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ಬೇಳೆ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಂದಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ. ನನಗೆ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ನಾನು ಕೂಡ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಿನ್ನುವವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದವರು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ತಿಂದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇವನೇನ್ ಮಾಡಿದ, ನನ್ನತ್ತ ಅವನ ಕಾಲಿನ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ಎಸೆದು ಬಿಟ್ಟ, ಚಪ್ಪಲನ್ನು ಎಸೆದು ಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಕೈಯಿಂದ ತಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನನ್ನ ತಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚಪ್ಪಲ್, ನಮ್ಮ ಈ ಥರದ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಆ ಥರ ಹೇಳುವಾಗ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಸ್ಸಾಹಸ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆನಂದಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆನಂದಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ವಭಾವ ಏನೋ ಅಳುವಂಥದ್ದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಳು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಅನಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುದ್ದಿನಿಂದ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆನಂದಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಳುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅಳು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿರ್ತದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವನು ಆಗಿದ್ದ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಯಾರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟ್, ಹೌದಾ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವ, ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವ ಇರುವವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ ಎಂತಹ ಸ್ವಭಾವದವನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಸಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ ಅದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದಂತಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿಷಯ ಯಾರದ್ದು? ಆನಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪುರುಷನ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ?
ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕಣ್ಣೀರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ದೀಪ ಹೊತ್ತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಆನಂದಿಯ ಕಣ್ಣೀರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠನ ಸಿಟ್ಟಿನ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆನಂದಿಯ ಕಣ್ಣೀರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ. ಏನು ಮಾಡಿದೋ, ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಗ್ಗುಲು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರಿರ್ಬೋದು, ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿರ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅವನ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವತ್ತು ತನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ತಮಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಜೊತೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು, ಅವರ ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ ಇವತ್ತು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.